ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। सतगुरु जी दी साजी निवाजी परम सन्मान योग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते ये सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत का सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की 8वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिया ने सरवण किया। मीरी पीरी दे मालक दल पंजन गुरु सूरमा बड़ योद्धा बहु परोपकारी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज करतारपुर साहिब विखे सुभायमान होकर सिख संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। दूरों दूरों संगतां आउंदियां हन भेटावां अर्पण करके मत्था टेकदियां हन मन बाछत फल पाउंदियां हन। एक दिन पैंदे खां पठान गुरु साहिब जी दे कोल आया बेनती की महाराज आप जी की कृपा का सदका मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया कृपा करके उसका नाम रखना करो। तो गुरु साहिब जी ने अपने मुखार बिन तो कहा पैंदे खां को सैदे खां। पैंदे खान दे घर जो पुत्र जम्मया उसका नाम सैदे खां होवेगा। वो सैदे खां प्रसिद्ध होया कहा कि तेरे पुत्र का जो पुत्र होवेगा वो साथों पलटा लवेगा बदला लवेगा 10वें जामे विच। सुन के बड़ा हैरान होया महाराज तो आप जी ने एक ही गल कही कि तेरे पुत्र का पुत्र भाव तेरा पोतरा 10वें जामे विच साथों बदला लवेगा। इस तो पहला पैंदे खां पठान दे घर पुत्री जम्मी सी। उस वेले भी खबर की गुरु कहा महाराज आप जी की कृपा दे नाल मेरे घर पुत्री ने जन्म लिया। गुरु साहिब जी मुस्कुराउण लगे बचन विलास करके पैंदे खां पठान चलिया गया। सिखा ने बेनती की गरीब निवाज जदों खुशखबरी सुनाई पैंदे खां पठान ने कि लड़की जम्मी है तुसी मुस्कुराए क्यों। क्या ये उसकी लड़की उसके विनाश का कारण बनेगी इसलिए असी मुस्कुराए हाँ। हुण पुत्र जम्मया है तो क्या तेरे पुत्र का जो पुत्र होवेगा साथों बदला लवेगा जिसने जो गुल खां नाम करके होया पैंदे खां पठान का पोतरा सैदे खां का पुत्र जिसने नांदेड़ साहिब कलगीधर दशमेश पिता जी दे कटार मारी सी ते गुरु साहिब जी ने उस वेले झटका दिता उसनूं। फिर सिखा ने मलम पट्टी की पट्टी तो बन दी। फिर बहादुर शाह ने अपना जराह भेजा वैद हकीम भेजे उसने चंगी तरह जख्म की सफाई करके और मलम पट्टी की। एक बारी
ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਨੌਟੰਕੇ ਧਨੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਨਮੁਖ। ਨੌਟੰਕਾ ਧਨੁਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੰਕ ਵਿੱਚ 25 ਸ਼ੇਰ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਟੰਕਾ। 225 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨੁਖ ਤੇ 2 ਧਨੁਖ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਧਨੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਨੁਖ ਨੌਟੰਕਾ ਧਨੁਖ 225 ਸ਼ੇਰ ਦਾ 450 ਭਾਰ ਦਾ ਦੋਨੇ ਧਨੁਖ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਭ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਜਬ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਤਬ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸਗਰੋ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਨੁ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕੀ, ਬਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਪਛਾਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਰ ਲਾਇਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੀਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ, ਬਾਸ ਹੈ ਏਕ ਪਠਾਨ। ਛੋਟੇ ਮੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ तेह नाम खान असमाना। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ। बैखोड़स बरखन जाना। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। सो पदर समेत बसंता। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪਦਰ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਸਦਾ ਸੀ। तिग साहो चाकरी बनता। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। सन्मान समेत महाना। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। धन साहो देत पट जाना। ਸੂਰਮਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। निज समता भले पछानी। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਿਆ। कुल धन बै सुंदर मानी। ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਧਨ ਉਮਰ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ श्रेष्ठ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। तब पैंद खान कर नाता। ਤਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दे सुता सुकीन जमाता। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। तत्काल निकाह करायो। ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ। घर अपने तिसै बसायो। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। सुत उपजियो बारक सोई। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ
ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਨ ਜਾਪਤ ਸੁਤ ਸਮਝੋਈ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਦੇਖ ਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਰਾਖਿਓ ਸਦਨ ਜਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੈ ਗੁਰ ਤੇ ਵਸਤ ਮਹਾਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਤ ਤਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕੀ ਦਾਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁ ਕਰਤ ਰਹਤ ਨਿਤ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਲ ਨਾਨਾ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੀ। ਅਚਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਐਮ ਬੀਤਿਓ ਕੇ ਤਕ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਭੋਗ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਧਰਨ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਜਾਤ ਅਖੀਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਉਧਾਰੈ, ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਧੇ ਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛਿਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪਵਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਰੰਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਬਾਹਰ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹ ਕਾਟਤ ਜਗਤ ਕਲੇਸਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਰਿਪ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਜਸ ਦਸ ਦਿਸ ਅਦਕ ਬਿਥਾਰੇ, ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬੜ ਮੁਗਲ ਮਾਰੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,57,000 ਮੁਗਲ ਮਾਰੇ। 1,57,000 ਮੁਗਲ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਨਿਜ ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਰਤ ਪੰਥ ਮਹਿ ਤੈਸੇ, ਪਰ ਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਬਿਰਤ ਬਿਖੈ ਲਹ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਚੰਦਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖ ਕੰਦਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਓ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਿਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਗੁਰ ਨਿਸਚਾ ਤਥਾ ਗਹੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨੇਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਮ ਪੰਚੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ, ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਜੰਗ ਜੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਰਹੇ ਤੇ ਕਲਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੋਗਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ ਖਾਇਓ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਕਰਿਓ। ਐਉਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋਗਨੀਆਂ ਡਾਕਣੀਆਂ ਪਿਸਾਚਣੀਆਂ ਸਭ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਮ ਪੰਚੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਰਹੇ, ਤਿਮ ਖਸਟਮ ਭਏ ਅਨੂਪੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਿਰਤ ਰਾਖਬੋ ਦਲ ਕੋ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਟ ਕਰਨ ਬਟੋਰਨ ਬਲ ਕੋ, ਔਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਰ ਕੇਸਰ ਸੋ ਬੜ ਝੇਰਾ, ਤੁਰਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਕਰਨ ਉਖੇਰ ਬਿਖੇਰਾ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਖੇੜ ਬਖੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਪ ਹੱਥ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਏ, ਔਰ ਸੰਗਰਾਮ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸਾਰਥ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੁਰਸਾਰਥ ਬਲ ਪਰਾਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਨਿਸਚਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਨ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੰਪੈਥੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੰਪੈਥੀ,
ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਪੈਥੀ ਸਮਾਨੂਭੂਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੈਥੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਕੇ ਤਕ ਸਮਾ ਬਿਤਾਇਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਭ ਮਾਘ ਮਾਸ ਤਬ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਪਿਖ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਨ ਆਨੀ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਸੰਗ ਬਖਾਨੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤਾਈ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਜ ਤਨੁਜਾ ਗੁਜਰੀ ਕੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹਨ ਸਮਾ ਅਛੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੀਜੈ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਔਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਘ ਜਾਂ ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੁਨ ਬਿਸਨ ਕੋਇਰ ਬਚ ਭਾਖਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਹਿਮ ਤੋਹੇ ਮਨੋਰਥ ਆਛਾ, ਹੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮਮ ਉਰਮ ਹੈ ਦੀਰਘ ਆਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਬਲ ਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰ ਦੇਹੋ ਬਿਲੰਬ ਨ ਕੀਜੈ, ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਫਲਗਨ ਨੌਮੀ ਆਵੈ, ਜਦੋਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ, ਤਬ ਵਿਆਹ ਰਚੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰਚਣਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਲਿਖ ਕਾਗਦ ਬਿਪਰ ਪਠਾਇਓ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਆਸਿਖ ਬੈਠ ਸੁਨਾਵਾ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਾ ਲੈ ਕਰ ਆਵਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਪਾਤੀ ਤਬ ਪਠਾਈ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੰਦਰ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜਵਾਈ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਤੈਨ ਰੀਤ ਕਰੀ ਕੁਲ ਜੋਤੀ, ਇੱਧਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਦੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਤਸਾਹ ਵਿਸਾਲ ਸਮੋਤੀ, ਔਰ ਉਤਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਲ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਰਸਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਰਸਦਾਇਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਉਪਜਾਵਤ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲੇ, ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਰਖਾਇਓ, ਔਰ ਦਿਜ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਰਖਾਇਓ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਨ ਦੀਨ ਵਿਦਾਏ ਪਠਾਇਓ, ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਬ ਵਿਆਹ ਦਿਵਸ ਨਿਸਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸੰਬੰਧੀ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੇਜ ਸਭ ਥਾਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਤਸਾਹ ਕੀਨ ਹਰ ਖਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਤਸਾਹ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੇ ਜੁਤ ਦਾਤੂ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਬੰਸ ਹਰ ਖਾਤੂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ
सारे ही आए। गुर ससुर आए हर चंदू, और गुरु साहब जी दे सौरा साहब हरिचंद जी आए। लख देहत ब्याह आनंदू, और दोते दे ब्याह देखण वास्ते गुरु साहब जी दे सौरा साहब हरिचंद जी आए। धन बंता ले परवारा, और धन ले करके परिवार दे सहित आए। चल आए पुर करतारा, सारे संबंधी खडूर साहिबों गोविंदवाल साहब तो जितों कितों सब चल के करतारपुर साहब आए। सर सुधा छोर नर औरी, ते इधर अमृतसर साहब तो भी सारे मनुख सिख सेवक चल के आए। हर चंद संग तिस ठौरी, सारे हरिचंद जी दे नाल जिन्ने भी आए हैं सब कट्ठे होए करतारपुर साहब। सब दर्शन गुर के आए, सारे सतगुरां दे दर्शनां लई आए। सुत ब्याह सुनत मुद पाए, और गुरु सपुत्र गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का विवाह होना है। विवाह की खुशखबरी सुन के सारे संबंधी आए हैं। युत भागन आयो दोबारा, अपनी स्त्री दे सहित भाई द्वारा जी भी आए। ले रामा अपनी दारा, और भाई रामा जी भी अपनी स्त्री नू लेके आए। सुन जोध राय नरगन को, जोध राय भी अपने मनुखा नू सूरमिया नू लेके आया। शुभ वस्त्र गुरु अर्पण को, गुरु साहब जी दे चरना में सब वस्तुआं उत्तम उपहारां भेंट करन लई लेके आया। प्रिय ब्रेंद लय पटरानी, और जोध राय और सलेम शाह, जोध शाह ते सलेम शाह दोने भरा सन। जिसने तीजे जंग विच हिस्सा लिया जोध शाह ने अपने भरा दे सहित गुरु साहब जी वालों तुर्कां दे नाल लड़िया। और राणियां पटराणियां नू नाल लेके आया। चल आई आनंद महानी, राणियां पटराणियां भी आनंद धार के आईयां। सुन साधु रूपा आयो, पुनः भाई साधु भाई रूपा आए, प्यो पुत्र दोने। परिवार संग सब लियायो, अपने नाल सारे परिवार नू लेके आए। इत्यादक जिन सुध पाई, इत्यादक जिन्ना जिन्ना ने भी खबर पाई, जिन्ना जिन्ना नू भी पता लग्या, सब दूरों नेड़ियों चल के आए। सब पहुँचे बिलम पुलाई, बिना देरी तो सब पहुंच गए करतारपुर साहब। सुत साधु धर्माली ने, उधर भाई साधु ने अपने पुत्र धर्मा नू नाल लिया। गुर मिलवे मग पग दीने, गुरु साहब जी दे दर्शन करन लई राहे पैर धरिया। रथ चढ़ कर बीरो आई, गुरु सपुत्री बीबी बीरो जी पालकी च सवार होके आई। गुरु सुता मिलन ललचाई, गुरु सुता गुरु सपुत्री बीबी बीरो जी अपने माता पिता नू मिलन वास्ते बहुत ललचाउंदी है। सब आन गुरु पद बंदे, सारे संबंधी सिख सेवक आके गुरु साहब जी दे चरनां ते मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं। मिल भले त्रेहन वृंदे, सारे भले कुल वाले, त्रेहण कुल वाले, बेदी कुल वाले, सोडी कुल वाले, चौं कुलां दे सिख सेवक ते रिश्तेदार सब चल के आए। गुरु जथा जोग सन्माने, गुरु साहब जी ने जथा जोग सारियां दा सन्मान किया। सुध लीनस खान रोपाने, खान पान दी खबर लई सारियां दी। संबंधी अर परवारा, गुरु साहब जी दे सारा परिवार ते संबंधी सारे मिल जथा जोग मुद धारा, जथा जोग सारियां ने प्रसन्नता धारी। शुभ नानकी रो मरवाही, इधर सत्कार जोग माता मरवाही जी ते माता नानकी जी कह गिरा मृदुल सब पाही, सारियां दे ताई सारे संबंधियां दा सन्मान कर रहे हैं। माता मरवाही जी ते माता नानकी जी जो भी स्त्रियां आईयां हैं, जिधरों किधरों रिश्तेदार आए हैं, मिठे बोल बोल के सब दा सत्कार कर रहे हैं। त्रिय जित कित जे तक आई, जिथों किथों जो स्त्रियां आईयां हैं, कर मंगल देत बधाई, सब मंगलाचार करते हुए बधाइयां देंदियां हैं स्त्रियां।
ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਗਾਵਤ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਬੰਧਾਵਤ ਚੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਦੇਖ ਸਮਾਜਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਦੇਸਨ ਪਤ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸਭ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਇਓ ਰਣ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਦ ਪਾਛੈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਅਸ ਅਪਰ ਨ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਚਹ ਜੋਈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਪੂਰਬ ਪੀਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਅਬ ਇਨਹੁ ਦੁਤੀਲੇ ਮੀਰੀ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋ ਜਦ ਜਗ ਛਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਮਰਾਜਨ ਐਸਵਰਜ ਪਾਇਓ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸਵਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਆਦਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਭਾਖੈ, ਇਤਿਆਦਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਣਗਾਥ ਬੂਝ ਅਬਿਲਾਖੈ, ਰਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਭਾ ਵਿਸਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੈਠਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲਾ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਸਵਾਦਲ ਹੋਤ ਆਹਾਰਾ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਟ ਰਸ ਕੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਅੱਠ ਰਸ 6 ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਲੂਣਾ, ਸਲੂਣਾ, ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ ਤੇ ਕਸੈਲਾ, ਇਹ ਖੱਟ ਰਸ ਹਨ, 6 ਰਸ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਿਤ ਹੋਵੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਧਨ ਮਾਨ ਮਿਲ ਜੋਵੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਨ ਆਵੈ, ਮੰਗਤ ਜਨ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਨਿਉਂਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਦਛਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਛਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਰਚਿਆ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਗਤ ਜਨ ਆਏ ਹਨ, ਮੰਗਤੇ ਕਈ ਭੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਦਛਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ, ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ, ਐ ਕਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦਛਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਧਨ ਧਾਨ ਬਸਨ ਬਹੁ ਪਾਵੈ, ਔਰ ਧਨ ਧਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਸ ਗਾਵਤ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤ ਉਚਾਰੇ, ਔਰ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਦ ਕੇ ਤਕ ਬੀਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕਰਤ ਵਿਆਹ ਕੀ ਰੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੁਨ ਊਚੀ ਬਾਜਤ ਬਾਜੇ, ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਨਾਏ ਮ੍ਰਿਦੰਗਨ ਸਾਜੇ, ਸਹਿਨਾਈ ਮਿਰਦੰਗ ਹੋਰ ਸਾਜ ਬਾਜ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਗਨ ਢੋਲਕ ਢੋਲ ਬਜਾਵੈ, ਲੋਕ ਢੋਲਕੀਆਂ ਢੋਲਕ ਮਿਰਦੰਗ ਆਦਿਕ ਸਾਜ ਬਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਦੁੰਦਵ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈ, ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਵ ਛੋਟੇ ਧੌਂਸੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਡਫ ਮੁਰਲੀ ਝਾਂਝ ਵਿਸਾਲਾ, ਡਫਲੀਆਂ ਮੁਰਲੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਪਟਹ ਨਫੀਰੀ ਜਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਢੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਨਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਬਾਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨੌਬਤ ਦਵਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਔਰ ਦਵਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਨੌਬਤ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਰਹਿ ਕੁਲਾਹਲ ਭਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਕੁਲਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਹੋਵਤ ਵਿਵਿਧ ਤਮਾਸੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਲੋਕ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਨਟ ਗਨ ਕਰਤੇ ਅਖਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨਿਹਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਟ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ, ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਬੀਤਤ ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
खुशी दे मौके पता ही नहीं लगता कदों समा बीत गया। समा तो इको ही है, 24 घंटे का समा सबनों प्राप्त है। जिन्ना समा मनमुख होर कामां विच बतीत कर देंदे हन, उन्ने समय विच गुरमुख नाम जप के तर जांदा है, पार लंघ जांदा है। ये समा खुशी गमी दे घड़ी विच छोटा वड्डा हो जाता है। समा तो इको है, अपनी रफ्तार दे नाल चलदा है। पर जदों असीं खुशियां मना रहे हुंदे आ, बच्चे का जन्म होवे, बच्चे का विवाह होवे, ते टाइम किवें निकल जाता पता ही नहीं लगता। ते जे किते हस्पताल च बैठना पवे मरीज दे कोल, रात का समा होवे, वो घड़ी दी सूई मानो अटकी हुंदी है, वो अगे वधदी नहीं, समा बीतदा ही नहीं। और रात के 4 पहर 4 युग के समान प्रतीत हुंदे हन। 4 पहर 4 युग समान ने, रहन पई तब अंत न जाने। रात का अंत होवेगा कि नहीं, रात बीतेगी कि नहीं, कोई पता नहीं। दुख की घड़ी विच वो समा लंबा हो जाता है, सुख की घड़ी विच छोटा हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि कदों दिन चढ़िया, कदों शाम पै गई, रात हो गई। दिन ते सर पर पवसी रात, जदों दिन चढ़दा दिन बीतदा है, रात आउंदी है, रात बीतदी है, दिन चढ़दा है, पता ही नहीं लगता। बहुत सुंदर मंगल माही, बहुत मंदिरां दे विच बहुत सुंदर ये मंगलाचार बाजे बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहा है। श्री तेग बहादुर सोहे, इधर छोटे साहिबजादे सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सुभायमान हो रहे हैं। नर नार रूप पिख मोहे, सारे स्त्री पुरुष गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे सुंदर मुखड़े नूं देख करके मोहित हुंदे हन। सम पित के दीरघ डीलंग, गुरु पिता दे समान गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा डील डौल है, कद काठ है, शरीर भी तकड़ा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे बचपन का नाम त्यागमल सी। त्यागमल त्यागी सुभाव वाले सन। घरों वस्त्र धन पदार्थ ले जाके मंगतियां नूं दे देंदे सन। किसे कोई नंगा होवे उसनूं अपना वस्त्र दे आउंदे सन, धन दे आउंदे सन। त्यागी सुभाव वाले सन, त्यागमल नाम सी। जदों तीजे जंग विच जदों लल्ला खां जदों काबल का सूबा चढ़ के आया, आग्या मंगी त्यागमल जी ने कि गुरु पिता जी सानू भी आग्या दो, मैं भी जंग करांगा। गुरु साहब ने कहा तुसी अजे छोटे हो, तुसी खाओ खेडो, तुहाडे खाण खेडण दी उम्र है, बड़े हो के जंग युद्ध करना। नहीं गुरु पिता जी मैनू आग्या दो, मैं जंग युद्ध करांगा। मैदाने जंग विच आ गए त्यागमल जी। इन्नी फुर्ती दे नाल तेग चलाई, तेग वाही कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बड़े प्रसन्न होए ते त्यागमल तो नाम तेग बहादुर रख दिता। तेग बहादुर, तेग दा धनी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन्हां दी फुर्ती और तेग चलाउण दी कुशलता प्रवीणता देख के तेग बहादुर नाम रखिया सी, जो बड़े शोभ रहे हैं। मुख मंडल चंद सुशीलंग, मुख मंडल चंद्रमा सरीखा शोभ रहा है। भुज लांबी आयुत छाती, और भुजावां लंबियां हन, आजान बाहो, बाहां लंबियां हन। गुरु अवतारां दियां बाहां बहुत लंबियां हुंदियां, गोडियां तो थल्ले तक, गोडियां तो थल्ले तक बाहां हुंदियां हन, हर एक दियां नहीं। इसे करके आजान बाहो साहान साहो क्या है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दियां बाहां लंबियां हन। विस तीरथ आँख कुछ राती, और छाती चौड़ी है, और होर सारा डील डौल बहुत तकड़ा है। जुग कंध उतंग सुहाए, और दोने कंध मोढे जड़े हन उच्चे हन, दोने मोढे बाले उच्चे हन। गत मंद मंद छब पाए, हौली हौली छवि हो रही है, शोभा हो रही है। उद बर्तन मलबे हेता, उद बर्तन बटना
ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਟਣਾ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮਿਲ ਨਾਰ ਸੁਹਾਗ ਸਮੇਤਾ, ਔਰ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮਰਦਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਖ ਗਾਵਤ ਮਰਦਨ ਕੀਨਾ, ਮੁਖੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਬਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਟਣਾ ਮਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਭ ਤਨ ਕੋ ਗਾ ਭੁਜ ਪੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਟਣਾ ਮਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਨੇ ਸੌਰਵ ਸੰਗਾ, ਸੌਰਵ ਸੰਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੋਭਤ ਭੇ ਸ਼ੁਭ ਅੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਚੀਰ ਜੇ ਚਾਰੂ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਜੋ ਬਸਤਰ ਸੀ, ਕਰ ਪੋਸਿਸ ਪੀਤ ਉਦਾਰੂ, ਪੀਤ ਬਸਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਨ ਪਹਿਰਤ ਦੁਤੀ ਬਧਾਈ, ਔਰ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਜਨ ਸਿਮਟ ਛਟਾ ਇਕ ਥਾਈ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਬੀਚ ਮੈਂ ਲੀਨਾ, ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਕੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ। ਜਗ ਨੈਣ ਕਮਲ ਰਸ ਲੀਨਾ, ਦੋਨੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਜੜੇ ਹਨ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਸੀਲੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਿਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਜਮ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਤਨ ਪਹਿਰਤ ਦੁਤੀ ਬਧਾਈ, ਜਨ ਸਿਮਟ ਛਟਾ ਇਕ ਥਾਈ, ਮੁਖ ਚੰਦ ਬੀਚ ਮੈਂ ਲੀਨਾ, ਜਗ ਨੈਣ ਕਮਲ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।